أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح الصلاة خير من النوم. الصلاة من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا
الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيت النبي أجمعين ونحن إلى مرحوم حاجي أحمد. كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل
يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور جل جلاله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أسألك أن تحيي قلبي
بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله يا محيي الموتى برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أثابه الله علمها ما دامت السماوات والأرض. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. سووا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة. استقيموا واعتدلوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية
إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا تبارك ربنا لك الحمد اللهم سلمنا والمسلمين اللهم انصرنا والمسلمين اللهم احفظنا والمسلمين
والمسلمين واكفنا وإياهم أجمعين شر مصائب الدنيا والدين نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. 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 اللهم أجرنا من النار سالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام.
تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 وبحمده دائما أبدا. الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا عليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل وسلم على سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا مباركا وعملا متقبلا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا ربنا يا رب العالمين يا مجيب السائلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo Palembang dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat serta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Hadirin jamaah dan pemirsa live streaming YMA TV Palembang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini Ahad tanggal 3 Rabiul Tsani 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 6 Oktober 2024 Masehi telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Fadilahi Akbar SPS MM yang akan menyampaikan materi Mutiara Subuh pada hari ini dengan tema Syarah Kitab Al-Jami' Hak Sesama Muslim. Sebelum kita memulai acara pada hari ini, ada baiknya kita membaca umul kitab suratul Fatihah ala hadhihi niyya wa kulli niyatis salihah wa ila hadratin nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Baiklah, marilah kita dengarkan penyampaian materi Mutiara Subuh yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Fadilahi Akbar SPS MM kepada Al-Ustadz fa'alaihi yatafaddal maskura. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lillah an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Yang kami muliakan tentunya hadir banyak tuan guru, para alim, para mubaligh, orang tua kami semua, sahabat-sahabat, ada juga rombongan jemaah kami di sini dari Masjid Al-Maliki dan juga seluruh Bapak Ibu jemaah salat subuh Masjid Agung yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang sejuk ini Allah masih bangunkan kita, kemudian gerak ke langkah kita. Mudah-mudahan kita selalu pandai mensyukuri dan mudah-mudahan kita tak lupa mengawali kalimat kesyukuran pas bangun tidur tadi. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Salawat berserta salam senantiasa tercurah bagi Rasul yang mulia Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir kelak mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiada suatu yang kebetulan kalau hari ini kita Allah perjumpakan dalam satu silaturahim. Pasti ada hikmah dan ada keberkahan. Maka dari itu kita hadirkan hati kita
untuk sama-sama duduk di sini mengharapkan ridha Allah. Kita niatkan iktikaf walaupun dalam waktu hanya beberapa menit ke depan. Insyaallah jadi keberkahan, jadi kebaikan kita galo-galo. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kami bakal bahas sesuatu yang mungkin klasik ya, lah sudah lama, hak sesama muslim. Tapi sebelum kita bicara tentang hak sesama muslim, duduknya kita di sini juga sebagai upaya kita untuk memenuhi hak Allah yang menjadi kewajiban kita. Betul Bapak Ibu? Jadi kalau kita lihat antara hak dan kewajiban, siapa yang butuh memenuhi hak, siapa yang butuh memenuhi kewajiban? Apakah Allah yang butuh dipenuhi haknya? Apakah kita yang butuh memenuhi kewajiban? Betul tak? Ternyata jawabannya kita lah yang butuh memenuhi kewajiban, memenuhi haknya Allah untuk disembah, dan kita punya kewajiban sebagai hamba untuk menyembah. Itu kan? Jadi kalau di sini kita ambil kepada sebuah kesimpulan, kalau kita berbicara tentang hak kita sesama saudara muslim, kita bakal berpikir yang punya kebutuhan itu uang atau kita. Uang wajar, akhirnya kita banyak terlalaikan untuk menyempurnakan hak sesama muslim. Nah dalam kondisi itu pada hari ini, pada pagi ini kita sama-sama saling ingat lagi apa nian hak-hak kita sebagai sesama muslim. Ada banyak, tapi pada hari ini kita hanya mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Al-Jami, Sarah Al-Jami. Ini penjelasan dari kitab Bulughul Maram bab terakhir tentang muamalah dan akhlak. Kita mengambil mutip itu, mudah-mudahan sebagai upaya kita saling ingat ke satu sama lain. Karena memang kita ini tidak ada yang lain, cuma saling ingat mengingat ke. Kata Allah, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, dan terakhir wa tawassaw bil marhamah. Bukan cuma saling ingat ke baik dalam kebenaran dan kesabaran, tapi dalam kasih sayang. Jadi kalau ada orang yang ingat ke kita, berarti orang itu sayang. Cuma masalahnya banyak yang kadang-kadang diingat ke, tak galak diingat ke, betul ya? Dinjuk tahu marah, gitu ya. Padahal ketika ada orang mengingatkan, itu cara Allah memberikan sayangnya kepada kita. Dalam bahasan hakul muslim alaku alal muslim, di sini kita mengutip dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sarah Al-Jami yang dituliskan oleh Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah seorang ulama Syafi'iyah. Jadi di sini beliau membuka dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakul muslim alal muslim sittun. Hak muslim terhadap muslim lainnya ada 6. Ada 6. Tapi bukan berarti cuma 6 ini. Ini cuma 6 di antara sebagian banyak hak-hak kita sesama saudara muslim. Cuma di dalam hadis ini ada 6 yang perlu kita tadaburi pada pagi hari ini. Apa yang pertama? Iza laqitahu fasallim alaihi wa iza da'aka fa'ajibhu wa iza istansahaka fansahhu wa iza atasa fahamidallahu fasamidhu wa iza marida fa'udhu wa iza mata fa'atba'hu. Ada 6. Dari 6 ini kita lihat satu persatu. Dari Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah telah bersabda, hak muslim terhadap satu muslim ada 6. Yang pertama,
bila engkau berjumpa dengannya maka ucapkanlah salam. Jadi kalau berjumpa ucapkan salam. Yang kedua, bila dia mengundangmu maka penuhilah undangannya. Bila dia meminta nasihat darimu maka berilah nasihat. Bila dia bersin maka doakanlah ia, ucapkanlah. Ketika dia mengucapkan alhamdulillah maka ucapkanlah yarhamukallah. Maka bila dia sakit jenguklah, dan yang terakhir bila ia meninggal maka hantarkanlah jenazahnya. Ini 6. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, hak muslim terhadap muslim lainnya. Yang pertama tadi apa? Iza laqitahu fasallim alaihi. Apabila berjumpa ucapkanlah salam. Kalau kita dapatkan ilmu selama ini, yang jawab salam hukumnya yang mengucap ke salam hukumnya sunnah, yang jawab salam hukumnya wajib. Cuma ada kedudukan dan keutamaan masing-masing. Karena kadang-kadang kalau kita mikirnya yang mengucap ke salam sunnah, tak pula terpikir nak ucap salam, betul ya? Nunggu baik, kaget orang ucap ke salam baru kita punya kewajiban jawab. Ini ada cerita bahkan pada masa Rasulullah dulu antara dua orang sahabat, Khalifah Abu Bakar sama Khalifah Umar ibni Khattab radhiyallahu an. Jadi suatu ketika Khalifah Umar sama Khalifah Abu Bakar ini berpapasan, tapi sediaman baik. Kate yang ucap ke salam, yang Khalifah Abu Bakar nunggu Khalifah Umar ngucap ke salam, yang Khalifah Umar nunggu Khalifah Abu Bakar. Jadi sediam-diaman baik dak kate. Kenapa? Dua-duanya saling nunggu. Tapi Khalifah Umar yang merasa lebih muda ini ada rasa dak lemak. Apa ada salah aku ya? Apa mungkin lagi kesel sama aku Khalifah Abu Bakar ini? Akhirnya ceritalah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mikir ini dua sahabat tak boleh dibiarkan sediam-diaman, tak boleh dibiarkan ada ganjalan. Maka akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun manggil Khalifah Abu Bakar. Ngapo nian? Ada salah apa? Dak kate ya Rasulullah. Aku ini cuma teringat omongan engkau ya mulia. Apa itu? Barang siapa yang mengucapkan salam kepada saudaranya maka baginya surga. Jadi aku pengenkan surga itu bagi Umar. Jadi dia nunggu Umar duluan yang memulai. Nah ini kadang-kadang ya, kita harus juga berbaik sangka. Kadang-kadang kalau kita ketemu dengan wong, ketemu dengan guru, ketemu dengan ulama, ketemu dengan itu, mungkin tidak duluan, tapi nunggu kita ngapa? Mengharapkan kebaikan surga untuk kita, insya Allah. Enak kalau berpikir seperti itu. Maka di sini ada satu hal, akhirnya bagi setiap kita berlomba-lomba untuk memulai kalau kita tahu kebaikan di dalamnya. Jadi kalau jumpa assalamualaikum, dan itu kadang-kadang itu satu hal yang kondisi realnya di masyarakat kita, sesuatu yang seolah-olah tidak biasa, betul ya? Kita jumpa satu sama lain itu kalau mengucapkan salam jadi asing ya, jadi asing. Padahal itu identitas kita, hak kita sesama muslim. Jadi mulai hari ini biasa kebaik. Setiap jumpa dengan kawan, apalagi keluarga, ucapkanlah salam, assalamualaikum. Jadi doa, jadi doa. Maka akhirnya kalau yang dengar ke salam itu punya kewajiban untuk jawab. Kenapa? Lah didoakan. Maka kan di sini ada pesan muamalah yang begitu luar biasa, menunjukkan memang yang punya kewajiban salam dapat keutamaan, tapi yang jawab salam punya keutamaan untuk jawab untuk apa? Agar dia memberikan yang terbaik bagi saudaranya. Nah ini Bapak Ibu jemaah yang saya dimuliakan Allah, cuma ada juga tempat-tempat dan kondisi-kondisi yang malah menjadi tidak boleh untuk mengucapkan salam.
ada yang makruh, bahkan ada yang haram, tidak ya? Kenapa? Jangan sampai akhirnya terlalu semangat pengen mengucapkan salam, tidak tahu tempat. Buka kamar mandi, tok tok tok, assalamualaikum, kamar mandi. Nah ini kan bahaya kan? Saking semangat tadi kan, nak mengucapkan salam. Ada juga tempat-tempat yang hukumnya malah makruh, di mana itu di perkumpulan. Nah, maka kalau kita sedang dalam majelis seperti ini, kalau baru datang memang tidak perlu mengucapkan salam. Kenapa? Memang di situ malah makruh hukumnya. Jadi cukup hadir langsung masuk. Kemudian mana lagi? Di tempat perjamuan, wong lagi makan, tidak usah lah ngucapkan salam. Masuk be datang langsung duduk atau langsung bergabung. Kenapa? Kesian kaget. Assalamualaikum. Baru nak mulu ke makan kan? Keselak dia, kan bahaya. Maka di situ kenapa ada beberapa hal-hal yang memang ada satu hal yang malah wajib dan mendapatkan keutamaan, tapi malah harus dihindari. Tadi tempat-tempat yang malah makruh. Nah itu juga harus kita perhatikan. Nah dalam hal mengucapkan salam ini bukan hanya ketika berjumpa juga. Kalau kita lihat dari beberapa redaksi-redaksi yang lain, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala juga mengatakan termasuk kita ketika mendatangi sebuah rumah, baik itu rumah yang ada penghuni ataupun tidak ada penghuninya, ucapkanlah salam. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran surah An-Nur yang pertama di sini, dari ayat yang pertama kita lihat surah An-Nur ayat 27 tentang mengucapkan salam ketika memasuki sebuah rumah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Apa kata Allah di situ? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan mengucapkan salam. Jadi kalau kita bertamu ataupun masuk ke rumah yang kita belum tahu ada penghuni apa tidak, pastikan kita minta izin dan mengucap ke salam. Kalau jelas ada wongnya di rumah, berarti itu adalah kalimat kemuliaan yang kita awali dalam membuka silaturahim. Kalau ternyata itu rumah yang jelas-jelas tidak ada penghuninya, maka salam tadi jadi kebaikan untuk kita. Di sini kata Allah di lanjutan ayatnya di surah, masih di surah An-Nur, di ayat yang berikutnya kita lihat ada satu ayat yang panjang, di ujungnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apabila kamu memasuki rumah-rumah maka hendaklah kamu memberi salam kepada yang ada di dalamnya, kepada penghuninya, maka salam itu akan menjadi kebaikan untuk dirimu sendiri. Ada satu cerita ini tentang ada seseorang yang memasuki rumah, yang rumah itu dia tidak tahu ada penghuninya atau tidak. Ketika dia masuk, dia ucapkan salam, maka ternyata apa? Ada keadaan yang mungkin ditinggalkan besok harinya. Padahal rumah itu tak pernah ditinggal, tak pernah ditempati. Ternyata salam tadi akhirnya membawa kebaikan kepada rumah itu, dan ada makhluk lain yang ada di dalam rumah itu yang tak kelihatan, tak kejingoan, jadi kabur, bahkan menjadi musnah, terbakar. Nah dari sini pun berarti ketika kita masuk ke rumah-rumah kita dewek, nah ini yang buat terjadi perhatian. Kadang-kadang kita lupa dah ya, kadang ngerasa rumah kita dewek, jeblus be masuk dah ya, buka pintu langsung masuk, tidak lagi ngucap ke salam. Padahal disitulah juga nilai kemuliaan yang bisa kita hadir ke di rumah-rumah kita. Ketika kita ucapkan salam tadi, maka insya Allah jadi doa untuk orang-orang yang kita cintai yang ada di dalam rumah. Kadang-kadang perilaku-perilaku cai ini malah sudah rajin dilakukan oleh orang-orang yang di luar Islam, dah ya. Pernah nonton film-film sinetron Jepang zaman dulu? Ada Osin ya, ada Ohara.
Bahkan yang anak-anak sering tonton apa? Ada Doraemon. Bukan cuma nontonnya baik, tapi ada satu pelajaran yang bahkan begitu bernilai. Apa? Itu anak-anak ataupun uang yang ada di rumah kalau nak pergi ngomong, saya pergi. Pas datang, saya pulang. Betul Bapak Ibu ya? Itu satu kebiasaan yang sebenarnya kita sebagai muslim sudah lebih layak untuk mengamalkannya. Sekarang kita mungkin bukannya saya pergi saya pulang, tapi assalamualaikum, doa. Dan itu juga menjadi tanda akhirnya, oh pergi, yang bapak tadi pergi, yang anak tadi pergi. Jadi anak-anak kita jangan tak biasa ke. Walaupun mungkin dia ciluma keluar untuk main atau dia balik dari main, kalau lupa ingat ke mana salamnya, mana salamnya. Jadi itu membangun sebuah kebiasaan yang baik. Mudah-mudahan jadi kebiasaan di mana baik berada. Karena kalau tidak dibiasa ke wajar akhirnya tidak terbiasa kita ucap ke salam. Baru salam ya? Oh iya, baru salam. Kita lihat yang kedua, hak muslim kepada muslim yang lainnya. Yang kedua yaitu wa iza da'aka fa'ajibhu. Apa yang kedua? Bila dia mengundangmu maka penuhilah undangannya. Jadi kalau diundang itu penuhilah undangan. Cuma di sini di dalam kitab Al-Jami diberikan beberapa keterangan. Salah satunya apa? Ini dari Abu Hurairah juga redaksi hadisnya, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tuhabbu awwala adullukum ala syai' iza fa'altumuhu tahabbu absus salam bainakum. Kita lihat di sini ada redaksinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Jadi kalimatnya tidak akan masuk surga kecuali sudah beriman. Dan kalian tidak dikatakan beriman sampai kalian saling mencintai. Jadi tidak akan dikatakan beriman sebelum saling mencintai. Maka di sini kalimat redaksi berikutnya, maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang jika dilakukan niscaya membawa kepada keadaan saling cinta dan mencintai. Apa itu? Absus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Jadi mudah memang kita. Jadi termasuk ulama-ulama kita yang sudah luar biasa meramu Bapak Ibu ya. Tadi kita habis sholat dibuat kebiasaan apa? Termasuk salam-salaman. Sambil salam-salaman kita ucapkan sholawat. Ada yang ribut, atik dalilnya itu benar ke atik dalilnya itu? Rasul tidak pernah ngajar ke? Cuma ulama-ulama kita meramu itu menempatkan patu satu keadaan yang akhirnya tanpa kita sadari secara langsung kita sudah ngamal ke sunnah. Betul tak? Secara tak langsung kita sedang ngamal ke sunnah. Sudah salam-salaman, bahkan saling berjabatan tangan. Kalau sesama laki-laki kata Rasulullah, setiap salaman itu berjumpanya dua orang sesama muslim, maka gugurlah dosa-dosa di antara keduanya. Mengapa tak kita ambil kesempatan? Kita ambil kesempatan. Bahkan kadang-kadang kita tamu di masjid-masjid, di komplek-komplek kita, di rumah-rumah kita, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Kadang-kadang kita tidak tahu antara sesama tetangga ada dak lemah hati, sesama tetangga ada keles, ada peganjalan, ada permusuhan. Dengan saling jabatan tangan tadi, tidak perlu saling ngomong minta maaf, insya Allah lepas mudah-mudahan dengan sendirinya ganjalan-ganjalan tadi, insya Allah. Benar tak? Jadi kita manfaat ke, apalagi tambah dengan sholawat. Karena kata Nabi, perbanyaklah sholawat setiap harimu. Kadang-kadang kita nak sengaja sholawat tu lupa, betul ya? Lupa. Nah kalau kita lupa tadi, kalau kita manfaatkan kondisi-kondisi itu, alhamdulillah. Tak perlu kita siap ke waktu khusus, kita sudah
mengamalkan sunnah itu dengan sendirinya. Jadi hal-hal itu jangan kita abaikan. Akan termasuk dalam hajatan-hajatan ulama-ulama kita meramu kesunahan-kesunahan dalam satu paket, dan itu juga apa? Untuk kebaikan kita. Ada yang lahiran dibuat ke acara walimatut tasmiyah. Di dalamnya isinya apa? Baca sholawat, mengamalkan sunnah-sunnah. Apa sunnah yang biasanya dia lakukan? Mulai dari ucap baca maulid, kemudian marhaba, anaknya digilir ke untuk didoakan. Sambil didoakan apa yang kita lakukan? Usap palanya, ubun-ubunnya. Cuma kadang-kadang kami sering negur kalau pas kami giliran kami yang ceramah. Kenapa? Kebiasaan kita kadang-kadang lupa minyak wanginya itu taruh di mana? Di urutan belakang, betul tak? Kalau nak ngamal ke sunnah sebenarnya minyak wangi itu urutan depan. Kenapa? Nabi SAW ketika lahir cucunya, maka Nabi usapkan minyak wangi di tangannya, lalu doakan cucunya. Minyak wanginya keduluan untuk ngusap tangan kita, lalu kita doakan di ubun-ubun kepala si bayi, bukan untuk kita. Kadang-kadang kita mikirin untuk kita, apalagi yang dipakai ke minyak semprot kan, prot di badan kan, bukan di tangan, untuk kita doakan bayi yang tadi dikelilingkan. Silakan doa-doa yang baik, doa apapun juga. Salah satu yang diajarkan Nabi, barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa balagha asyaddahu warzikta birrahu. Keberkahan untuk anak ini, keberkahan untuk orang tuanya, semoga senantiasa bersyukur, jadilah dia tumbuh dewasa dan jadilah anak yang berbakti. Ini kan doa-doa kita. Terus jadi penuhilah undangan. Yang kedua, undangan ini juga, cuma memang kondisi sekarang ini zaman grup-grup WA banyak undangan-undangan yang sifatnya tidak ada wajib ain, ya, bukan fardu ain, fardu kifayah. Apa? Share di grup cuma di grup, itu kan. Kalau itu memang fardu kifayah. Ndak datang payu, tidak sudah. Cuma kalau nak datang lebih baik. Jadi keutamaan bagi kita. Nah, kalau lihat di sini ada keterangan tambahan untuk hal memenuhi undangan tadi, maka yang menjadi kewajiban itu adalah memenuhi undangan yang sifatnya walimatul urs. Iza du'iya ahadukum ila walimatul urs fal yujib. Apabila salah seorang di antara kalian diundang untuk menghadiri sebuah pesta pernikahan, makalah dia hendak menghadirinya. Jadi kalau undangan pernikahan wajib datang. Kalau memang tidak pacak nian, baru itu ada rukhsah, ada kelonggaran. Memang kita tidak mampu nian. Tapi kalau tidak kati halangan, wajib untuk mendatangi. Yang ketiga, apa yang ketiga tadi? Apabila meminta nasihat, maka nasihatilah dia. Masalahnya jarang yang minta nasihat, ya, betul tak? Jarang. Maka akhirnya yang kita lakukan adalah kasih nasihat. Cuma memang harus ada triknya, ada cara memberi nasihat. Tidak terempak langsung. Kalau terempak langsung bukan jadi kebaikan, tapi jadi balak, betul ya? Jadi permusuhan lah, jadi tidak lemah hati lah, segala macam. Jadi memang hendaknya memang nasihat itu berikan kepada yang lebih pantas memberi nasihat. Ya, nasihat-nasihat secara umum lebih bagus. Maka kita sebenarnya sebagai seorang manusia itu mesti mendapatkan nasihat. Kalaupun tidak tiap hari, minimal sepekan sekali. Disitulah diantara kalau kita kaji tentang keutamaan sholat Jumat, diantaranya biar kita itu dapat nasihat. Cuma masalahnya itu kalau Jumat adalah datang telat pula. Pengajian tidak pernah datang, giliran Jumat datang telat, tambah tidak pernah dapat nasihat sama sekali, tidak ya? Nah, ini bahaya bagi hati kita. Karena kalau hati tidak pernah dapatkan nasihat, jadilah dia gelap gulita tanpa arah. Jadi harusnya kita dewek yang sebenarnya cari nasihat setiap hari. Nasihat yang paling mudah apa yang kita lakukan? Baca Quran.
kita baca Quran, insya Allah jadi nasihat untuk hati kita. Karena itu adalah nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Terus yang keempat, apabila dia bersin, maka doakanlah dia. Kalau dia mengucapkan alhamdulillah, jawab dengan jawaban yarhamukallah. Kalau kita dengar ada kawan kita pas kita bersin dia mengucapkan yarhamukallah, kita jawab yahdikumullah yuslih balakum. Cuma masalahnya tadi banyak yang kadang-kadang lupa mengucap ke alhamdulillah. Jak mana? Kalau lupa atau mungkin tak terbiasa mengucapkan alhamdulillah. Perlu tak kita je mengucapkan yarhamukallah? Tak perlu. Kenapa? Dia tak mengucapkan alhamdulillah. Cuma kewajiban kita berganti atau berubah. Atau kewajibannya nginget ke alhamdulillah. Tahu kan? Ucapkan alhamdulillah. Seperti itu. Jadi nginget ke. Jangan dibiarkan. Ingat ke. Keluarga, apalagi orang-orang yang terdekat kita, kalau bersin ingat ke ucapkan alhamdulillah. Karena memang kadang-kadang bukan cuma wong yang tak berilmu, yang berilmu pun lupa. Kenapa? Mikir ke dak lemaknya tadi, dak nyamannya tadi ketika bersin tadi. Oh, pening kepala kan, saking konsentrasinya dengan bersin lupa dengan alhamdulillah ketika sudah bersin. Nah, memang ada yang juga perlu nginget ke, dan itulah kewajiban kita. Maka kan akhirnya sekarang hakul muslim alal muslim, kewajibannya kepada yang berada di sekitarnya, punya kewajiban untuk ingat ke. Dan tadi setelah kewajiban itu ditunaikan, jadilah kebaikan untuk diri kita masing-masing. Itu bersin. Kalau kita bicara soal bersin, memang ada lagi adab-adab yang harus diperhatikan. Kalau bersin itu jangan ganggu wong. Ini kadang-kadang sehojian ya deh, pas bersin menggelegar, kocim, kan menggelegar suaranya, atau mungkin nyebar kemana-mana. Maka kalau dilihat yang diajarkan Rasul, maka tutup dengan bahu, atau mungkin tutup dengan tangan, atau tutup dengan, kalau bawa sapu tangan, tutup dengan sapu tangan. Cuma kalau dengan tangan ini galak bahaya juga ya. Sebab bersin, nah salaman pula, nah ini kan bahaya kan. Jadi memang yang lebih efektif, lebih baik tutup dengan baju, dengan bahu. Kalau tutup dengan bahu semua ini yang diajarkan Nabi, tutup bahu. Cuma hati-hati juga, tidak tahu pas srit nyemprot, penuh gala di sini kan. Jadi memang yang paling efektif bagian dalam baju. Atau ya sudah, kalau bawa ini ditutupkan pakai sorban. Jadi memang ditutupkan. Kalau kita pas zaman corona kemarin, wah luar biasa dah ya. Takutnya nyingak uang bersin, langsung baca ancaman luar biasa. Ya memang seperti itulah juga Nabi mengajarkan. Bahkan dari corona kita dapat pelajaran apa? Ternyata ketika kita bersin itu, lonjakan virus yang keluar dari bersin kita itu jauh lupanya. 1-2 meter, betul tak Pak Dokter di sini? 1-2 meter. Loncatannya tuh saking jauh. Maka tadi memang harus berusaha, hati-hati kita jago jangan sampai di depan wong, apalagi sampai di depan rai, itu kan bahaya. Bukan baik jadi penyakit bagi wong yang di depan kita, jadi balak pula ribut ya kan. Nah, jadi masalah. Itu tentang bersin. Karena waktu kita ini singkat, jadi memang tidak panjang-panjang maksudnya, singkat-singkat baik. Karena ada berapa tadi? 6. Baru berapa? Baru 4 ya. Nah, sekarang yang kelima. Apa yang kelima? Kata Nabi SAW tadi, kalau ada yang sakit jenguklah dia. Tentang keutamaan menjenguk di sini dari hadis dengan derajat yang hasan. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim yang berpagi-pagi menjenguk saudaranya yang sedang sakit, kecuali 70.000 malaikat akan turut mendoakan dirinya hingga petang hari. Dan tidaklah ada seorang muslim yang menjenguk saudaranya yang sedang sakit pada petang hari, melainkan 70.000 malaikat akan mendoakannya hingga di waktu subuh.
baginya disiapkan kebaikan berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa rupanya ya jenguk orang sakit ya. Kalau jenguk itu 70.000 malaikat doa ke. Sayang enggak kalau tidak dimanfaatkan? Sayang. Cuma memang akhirnya wajar kadang-kadang kita penuh pertimbangan. Kami pribadi jujur kalau jenguk ke rumah sakit itu agak khawatir. Jadi kami milih lebih sering kadang-kadang pas sudah ke rumah. Cuma kadang-kadang malah nunggu di rumah itu tidak tahu ya, 50-50 tidak ya, balik lagi ke rumah apa tidak. Nah, itu tadi. Yalah sekarang akhirnya kita apapun kondisinya kita upayakan. Karena apa? Ketika kita berharap kebaikan demi kebaikannya. 70.000 malaikat doa ke, sayang ya kalau tidak dimanfaatkan. Dan bahkan apa? Jaminannya kata Allah adalah surga. Jadi kalau ada yang sakit sebisanya, kalau memang betul-betul kita tidak sempat ada waktu, kita berikan doa-doa yang terbaik. Zaman sekarang itu walaupun jangan kita manfaatkan terus, bisa kita gunakan handphone kalau memang jauh, telepon, apa kabar, sudah baik kan belum? Oh ya mohon maaf belum baca jenguk, kami doakan dulu dari sini. Sampaikanlah walaupun mungkin hanya sekedar basa-basi. Jangan saja tidak tahu. Ini bahaya kadang-kadang kan. Saking pas dengar kabar oh si anu sakit, saking tidak galak jenguk tadi, pas setelah sehat baru sakit kemarin ya. Cece tidak tahu pula kan. Ini basi ini akhirnya bukan basa-basi. Saking tidak galak aja jenguk. Jadi kita upayakan. Nah balik kepada bersin tadi. Kalau bersin tadi kan sekali dia bersin jawab. Kalau dia bersin ucapkan alhamdulillah jawab lagi. Tapi kalau sudah 3 kali dia bersin bukan lagi yarhamukallah apa? Doa ke. Apa doanya? Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfi anta syafi syifaan syifa'u syifa'an la yughadiru saqaman. Doa ke ya. Bukan lagi yarhamukallah tapi doa ke. Berarti perlu masuk rumah sakit kawan indah ya. Atau paling tidak perlu istirahat, atau paling tidak perlu minum obat. Iya, bukan lagi yarhamukallah, doakan. Insyaallah doa juga menjadi kebaikan bagi kita. Dan terakhir, Bapak Ibu dan sahabat-sahabat semuanya, yang keenam adalah kalau dia meninggal maka hantarkanlah jenazahnya. Jadi kalau kita lihat ada saudara kita, tetangga kita meninggal, hantarkanlah jenazahnya. Kalimat redaksinya adalah hantarkanlah. Redaksi hadis yang lain kata Nabi, hak-hak seorang mayat bagi sesama saudara muslimnya adalah pertama, mandikanlah ia, kafanilah ia, solatkanlah ia, dan kuburkanlah ia. Ada 4 ya. Bisa jadi yang 2 itu sudah diwakili sama Bilal, memandikan, mengkafani. Ada 2. Nah sayangnya 2 ini kadang-kadang juga luput. Ngapa? Banyak yang hadir takziah, yang hadir untuk mengunjungi orang yang meninggal cuma tegak-tegak baik. Cobalah kalau pas lagi ajaan sholat jenazah di kampung-kampung kita, berapa gelintir yang sholat? Dikit. Yang lain tegak-tegak di luar. Nah ini jadi PR kita. Jadi kalau kita hadir, utamanya itu adalah ambil 2 kesempatan. 2 yang pertama sudah diwakili oleh Bilal. Masa 2 berikutnya tidak kita manfaatkan? Maka ambillah 2 kesempatan tadi. Kalaupun mungkin tidak sempat mengantarkan atau tidak ada waktu menghantarkan sampai ke kuburan, solatkan, ikut menyolatkan. Jadi 2 kesempatan paling tidak diambil. Kalaupun tidak bisa 2, 4-4-nya, karena tadi 2 sudah diwakili oleh Bilal. Jadi kata Nabi SAW, man syahidal jannazati hatta yusalli alaiha falahu kiratun, wa man syahidaha hatta tudfana falahu kiratani. Jadi kalau ada yang meninggal, barang siapa hadir pada proses pemakaman jenazah hingga ia menyolatkan, maka dia mendapat pahala 1 qirat.
Kalau dia menghantarkan sampai ke kuburan dapat dua qirat. Ada sahabat Nabi yang nanya, apa maksud, berapa nilai ukuran 1 qirat itu? Apa kata Nabi SAW? Seperti 2 gunung besar. Atau yang lainnya bagaikan gunung Uhud, karena gunung Uhud itu gunung yang paling besar di sana. Itu Bapak Ibu dan sahabat-sahabat semua yang selalu dengan Allah Subhanahu wa taala, hak-hak sesama muslim. Jadi balik kepada apa yang kami sampaikan di awal, kira-kira siapa yang perlu dipenuhi kewajibannya? Apakah yang punya hak atau kita yang ada di sekitarnya? Kitalah yang punya kewajiban untuk memenuhinya. Maka dari hal diantara sekian banyak hak-hak kita sesama muslim tadi, paling tidak yang 6 ini yang menjadi perhatian kita. Kalau kita jadikan perhatian, mudah-mudahan Allah juga perhatian sama kita. Kadang-kadang yang menyebabkan kita tidak dapat perhatian spesial dari Allah, karena kita juga tidak perhatian dengan sesama kita saudara muslim. Mudah-mudahan dengan kita perhatian ini jadi kebaikan untuk kita. Allah perhatian dengan kita, dibukakanlah pintu-pintu rezeki untuk kita, dan akhirnya Allah jaga hati kita, nikmat-nikmat diberikan, wabil khusus nikmat iman terjaga sampai hayat berakhir di kandung badan, dan meninggallah kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian ya, pas jam 6 ya. Insyaallah mudah-mudahan jadi kebaikan. Sedikit banyak yang kami sampaikan ini saling mengingatkan, termasuk menginginkan al-fakir sendiri, dan insyaallah Allah tuntun kita senantiasa di jalan-jalan yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal rahmah wa abwabal maghfirah wa abwabal jannah. Rabbana zidana ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana binuril hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalaupun ada sumur di ladang bolehlah menumpang mandi. Kalaupun ada umur yang panjang insyaallah yang kesempatan sambung lagi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Mukarram